애굽시대의 증거들을 통해 성경을 증명하는 다큐멘터리가 나왔습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 캘리그라피로 문화선교에 앞장서는 사람이 있습니다. 하나님 말씀에 생동감을 불어넣는 청년제의 임동규 대표를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 오늘 문화산책에서는 성경 속 이야기를 음악과 함께 연출한 교회극 경기 필하모닉의 엘리야를 소개합니다. 안녕하십니까. 민찬기 목사입니다. 친한 친구가 5명 늘 때마다 학교 폭력이나 자살 위험이 10%씩 줄어들 수 있다는 한국보건사회연구원 연구 결과가 나왔는데요. 새 학기를 맞아서 적응하는 기간이 바로 요즘이죠. 공부 등수 못지않게 좋은 친구가 되고 또 좋은 친구를 만날 수 있도록 도와주는 일이야말로 우리 사회를 건강하게 만드는 또 하나의 방법이 될 겁니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 11일 수요일입니다. 성경은 역사이기 때문에 곳곳에서 그 증거가 속속 드러나곤 하는데요. 출애굽의 증거를 확인할 수 있는 다큐멘터리가 만들어졌다고 합니다. 저도 궁금한데요. 지금부터 함께 보시죠. This is from the film Patterns of Evidence, The Exodus. According to the book of Exodus, Moses led the children of Israel out of Egypt and into the wilderness for 40 years. Then Joshua led them across the Jordan River over here near Jericho into the Promised Land. Some say it's just a fable, but others say this new documentary provides evidence that demands a verdict. I actually went to the location where the events were supposed to happen in Goshen in the eastern delta and went to the archaeological sites, and that's what I was told, that there was no evidence for the Exodus. Filmmaker Tim Mahoney's research into the Exodus and the Odyssey that followed produced startling results. 6 steps in the right sequence, and we matched the story of the Bible every 6 in all the steps, and shows evidence for the Bible that people have never seen before. The film proposes that when you get the timing right, archaeology matches history. The whole thing, from the beginning of the sojourn in Egypt, the slavery, Moses and the Exodus, the conquest of the Promised Land, is all there in one nice, neat line, but it's way too early. You look for a collapse in Egyptian civilization, and that's where you'll find Moses and the Exodus. When you put those cities side by side, the biblical account and the archaeology match extremely well. There's this idea that Ramesses is the pharaoh of the Exodus, and I think that that happens in a particular time of history. And when everyone looks at that particular time, they're actually correct that there is no evidence for the Exodus. But other archaeologists and Egyptologists were saying, but wait a minute, there are evidences that are earlier than Ramesses that match this story. Mahoney presents both sides of the archaeological argument. Did the Exodus really happen? I hate to disappoint people, but we have no evidence for a single mass migration of people from one country coming into another country. I don't believe there was a single event that we can call the Exodus. This person can't have seen all this. He imagined it. I'm very much against chronological revisionism. So far, there is no documented evidence about the Exodus. Exodus did not happen in the way that it is described in the text. How can we prove that? The film is very, very convincing because we give both sides of it. We let you hear from archaeologists who say there is no evidence and why, and then we let you hear from archaeologists and Egyptologists who say there is. Using state-of-the-art animation, groundbreaking archaeology, and new interpretation, it's already made a profound impact. We would show these films to people who had no understanding or interest in the story. Even atheists saw it. And what they said was, wow, I love this film, I love this approach. One atheist wrote, I guess you did prove that, this event might have happened, but it doesn't mean that there were any miracles. Israel. Mahoney says it's a powerful tool to reach the skeptic. If you've got family members that don't believe in God, or if you have people that are suspicious or want a scientific approach, this film gives you that type of opportunity to have those kinds of conversations. It's one of the most neutral and most intriguing types of films that allow you to have that opportunity.
The film challenges a powerful notion that the Bible isn't true. For the last 50, 60, 70 years, people have been very critical of the Bible. If the story of the Exodus isn't true, then what Jesus Christ said and the apostles about Moses and the Exodus, then those statements are false. The whole Bible has a foundation within this story of the Exodus. What this film does is that it actually shows where the pattern of evidence is, and that, I think, has never been done before. Chris Mitchell, CBN News, Jericho. 출애굽의 여정, 참 흥미롭게 봤는데요. 하나님을 믿지 않는 이들에게 다가갈 수 있는 선교의 도구로 사용되면 좋을 것 같습니다. 자, 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 호주입니다. 박계천 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 박계천 선교사입니다. 네, 선교사님 반갑습니다. 최근 보도된 걸 보니까 인구 구성 변화에 대한 예측이 발표됐던데요. 노령 인구에 대한 변화가 호주도 예외가 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 5년에 한 번씩 호주 정부에서 세대간 보고서를 발표하여 국가 예산에 반영하는데요. 지난 6일 발표된 2015년 세대간 보고서의 내용은 40년 후인 2055년에는 호주 100세 이상 노령 인구가 4만 명에 이를 것으로 예측하고 호주의 누적 체부가 국내 총생산의 60% 이상이 될 것으로 예견하는 것이어서 좀 충격을 줍니다. 이런 전망이 호주인을 이래저래 충격에 빠뜨리고 있는데요. 한마디로 현재 에봇 정권이 내놓은 이 보고서가 지나치게 정치적이라는 맹비판을 받고 있습니다. 그러나 의학의 발전과 더불어 의료 서비스 수급의 대중화로 인해 자연히 기대 수명이 늘어나서 노령 인구의 급증은 불을 보듯 훤한 사안입니다. 근본 보고서는 그간 수면 아래에 있던 호주 서민들의 고민을 대변해 주는 듯 합니다. 우리나라도 그런 문제에 대한 고민이 다방면에서 나타나고 있는데 노령 인구가 경제활동 인구 비율을 앞서게 되면서 가장 먼저 나타나는 게 경제 문제 아니겠습니까? 예, 현재 이 보고서대로라면 인구 고령화로 인한 국가 경쟁력 감퇴가 나라 살림살이를 한층 더 힘들게 할 것이라고 예견하는 것은 예사롭지 않은 사실입니다. 그래도 호주라는 나라가 복지 천국으로 불리는 만큼 노인들의 삶이 하루아침에 날개 없이 추락하지는 않겠지만 향후 40년간 평균 수명이 늘어나므로 서민들의 삶이 더 가난하게 되면 되었지 결코 더 잘 살게 되지는 못할 것이라는 불안감을 달래지는 못한다는 겁니다. 역시 노령 인구가 증가함에 따라 나타나는 부담은 무시할 수 없는 듯합니다. 사실 우리나라에서도 그런 문제들이 나타나고 교회 안에서도 마찬가지겠죠. 호주는 어떻습니까? 예, 사실 어떤 점에서 교회는 기본적으로 속성상 인간의 고령화 사건과 매우 친숙합니다. 성경에 무드셀라가 있잖아요. 969세의 장생인간. 현대의학에서 장수학, 즉 노화와 장수를 탐구하는 학문을 무드셀라 학이라고 부를 만한 이유입니다. 그러나 호주의 교회나 또는 유럽과 미국의 교회들도 이미 노령화에 직면하고 있습니다. 교인들의 고령화로 인해 예배에서 찬송의 맥박이 점점 느려지고 맥빠진 분위기도 좀 느끼고 납니다. 한인교회들도 예외는 아닙니다. 교회의 노령화는 교회당 건축이 목회의 우선순위를 점하는 한국 교회들에게 영적 자괴감을 안겨줄 수도 있는 문제입니다. 교회당을 보수하고 유지하는데 건물 보험회사마다 매우 비협조적이고 까다롭고 어렵게 할 것이라는 것은 불을 보듯 훤합니다. 노령 인구에 대한 다양한 준비들이 필요한 거죠. 예배당 건축 위주의 목회를 빨리 선회해야 되고 회개해야 된다고 봅니다. 사람이 하나님의 형상이자 하나님의 집이라는 교회론적 각성이 촉구되어야 합니다. 이제라도 교회가 또는 목회자가 세대 간 소통과 화합을 위해 적극적인 모색을 서둘러야 할 것으로 보입니다. 인구 노령화가 각 나라마다 그리고 사회 곳곳에 세대 간 소통 문제와 경제 문제와 맞물려 문제가 되기 때문에 더욱 적극적인 노력이 있어야겠습니다. 선교사님 오늘 소식 감사합니다. 감사합니다.
여러분 중에도 성경책에 말씀 카드를 꽂아둔 분들이 있을 텐데요. 어떤 건 어쩜 그렇게 예쁘게 만들었는지 감탄할 때가 많습니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 예쁜 손글씨로 말씀을 쓰고 그걸 말씀 카드나 각종 용품으로 만드시는 청현제의 캘리그라피 임동규 대표를 만나봅니다. 함께 보시죠. 보고만 있어도 눈이 즐거워지고 보기만 해도 감성이 차오를 것만 같은 작품들. 지치고 힘들 때 가장 먼저 붓을 잡는다는 임동규 대표. 그가 쓴 모든 글씨는 지금까지 그가 손으로 만든 예수님의 이야기입니다. 저는 이제 청현제의 캘리그라피 문화선교회 선교회 사역을 하고 있는 임동규라고 합니다. 캘리그라피는 많은 분들에게는 생소한 단어죠. 그런데 이 캘리그라피라는 것은 누구나 실생활 속에서 생활 전반에 걸쳐 사용되고 있는 글씨체입니다. 그런데 손글씨라고 하면 되는데 왜 캘리그라피냐? 그것은 내 감성적으로 쓸 수 있는, 표현할 될 수 있는 서체이기 때문에 손글씨의 개념과는 좀 아무래도 차이가 있다. 그래서 감성 있는 손글씨. 그래서 어원은 그리스어에서 나와서 카로스라고 하는 아름답다는 의미를 갖고 있는 카로스와 그리고 서법, 서필, 손으로 쓴 그런 의미를 갖고 있는 그라페가 합성이 돼서 만들어진 그 캘리그라피라고 불려지는 그런 용어입니다. 청현제의는 이제 맑을청, 이제 한자에서 나왔어요. 한자에서. 근데 저는 이제 세상 속에서 이제 오랫동안 20년이 넘도록 이제 광고계에 이제 종사하다 보니까 세상 속에서 사용하고 있는 호가 필요했고, 그 다음에 기독교에서 사용하고 싶은 호가 있었습니다. 그래서 그 세상 속에서 사용했던 호가 청현이었습니다. 그러니까 맑을 청자, 밝을 현자. 그리고 또 기독교계에서 이제 사용했던 호가 이제 제2, 제주제자에다가 기쁘리자입니다. 근데 그 의미는 맑고 밝은 제주제자, 이 제주, 하나님 주신 이 제주, 이 달란트를 기쁘리자, 하나님의 기쁨을 위해서 사용하자. 그래서 이제 지효가 청현제의 내자로 형성이 되게 되었죠. 임동규 대표의 글씨는 잘 쓰기 위함이 아닌 그분을 만나기 위한 것이었습니다. 이전에는 이제 광고 회사를 운영했죠. 광고 디자인을 계속 한 20년을 넘게 했죠. 그런 가운데서 이제 캘리그라피를 것은 제가 기본적으로 서예를 초등학교, 중학교, 고등학교 때 접하게 돼서 하다가 제가 이제 그 광고 회사를 운영을 하면서 이 광고를 보시는 소비자들이 좀 감성을 좀 더 움직여 주셔야 되는데 정말 하나님의 살아있고 활력이 있는 생동감 있고 골수까지 쪼갤 수 있는 그 말씀을 이 감성적인 글씨로 쓴다면 정말 은혜가 더 깊어지지 않을까? 그런 마음을 갖고 쓰기 시작했어요. 손으로 느끼는 은혜. 그것은 목소리로 읽는 말씀과는 또 다른 깊이였습니다. 그러니까 이제 제가 캘리그라피를 이렇게 하면서 누군가한테 가르쳐 줄 생각은 전혀 없었어요. 그런데 이제 어느 순간 많은 성도들과 은혜를 나누고 하나님의 말씀을 전파라고 저한테 주신 건데 이게 하나님 것인데 이건 내 것이 아니었구나. 그것을 느끼게 됐어요. 그래서 저에게 배우신 분들이 자기가 섬기는 교회에서 캘리그라피로 저한테 배운 것으로 섬기라는 겁니다. 그러니까 그분들이 저한테 와서 배우고 그 배운 걸 가지고 각각의 교회에서 섬기게 되면 이렇게 은혜가 전파되는 속도는 좀 더 빨라지고 또 많은 사람들이, 많은 성도들이 은혜를 또 많은 곳에서 나눠줄 수 있을 거라고 생각하게 된 거죠. 그래서 저는 가르치는 순간은 열정으로 가르칩니다. 왜냐하면 하나님께서 주신 달란트를 제대로 가르쳐야지 그들이 사용되는 곳에서 제대로 사용될 수 있잖아요. 저를 믿고 또 제가 믿는 하나님을 동시에 같이 믿는 분들이니까 그 신뢰 가운데서 함께하니까 이 아카데미에서 가르치고 배우는 이 분위기가 상당히 좋습니다. 은혜는 담아두는 게 아니라 흘러가게 하는 것.
이건 임동규 대표가 캘리그라피를 가르치며 더 깊이 깨닫게 된 것이었습니다. 제가 이제 96년도에 제자훈련을 받게 됐습니다. 지금부터 한 20년 전이죠. 그 제자훈련을 받게 되면서 저의 마음속에도 저의 삶 가운데서도 하나님이 주신 존재 가치가 있음을 깨닫게 됐습니다. 그러면서 하나님께서는 내가 왜 이 땅에 존재하게끔 하셨는가. 그러면 하나님께서 나에게 디자인을 할 수 있고 광고를 할 수 있는 달란트를 주셨고 그 존재 가치를 주셨는데 이것이 곧 내가 하나님을 위해서 사용하기를 원하시는구나. 내가 하고자 하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 곳, 그곳에 쓰이길 바라는 임동규 대표. 저처럼 하나님을 믿는 사람이 말씀을 써야 되잖아요. 제가 말씀을 쓰니까 그 말씀을 쓰는 모습을 보고 은혜가 되고 그 말씀에 공감해서 정말 쓰고 싶어하는 열의가 만들어지고 또 그분들이 그걸 쓰면서 은혜가 되고 또 행복해지니까 그 행복감이 많은 분들한테 전파가 되는 거예요. 세상 속에 있는 글귀나 이거 써주면 돈은 되겠죠. 그러나 차라리 저는 돈보다는 하나님의 영광을 위해서 많은 사람들이 그 말씀의 은혜를 나누는 게 바로 제가 할 역할이고 누군가가 해야 된다면 제가 그 일을 하겠다는 거예요. 그래서 저는 오로지 말씀만 쓰겠다. 그렇게 공표하게 된 것이죠. 하나님은 저를 준비시키셨죠. 그리고 훈련시키셨어요. 그러니까 지독하리만큼 저에게 혹독하게 세상 속에서 정말 이 디자인 사역을 할 수 있도록 준비를 시키셨어요. 정말 그 하나님과 같은 트레이너는 없거든요. 정말 저를 훈련시키셨기 때문에 그래서 하나님께서는 저희 삶 가운데 유능한 트레이너다. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 땅에 쓰신 주님의 글씨처럼 사람들을 치유하고 회복해 하는 캘리그라피. 임동규 대표는 아름다운 글씨로 오늘도 삶의 여정에 은혜를 써내려갑니다. 요즘에는 컴퓨터를 많이 사용하다 보니 손글씨 쓸 일이 거의 없다는 분들도 꽤 많던데요. 꼭 예술적으로 예쁘게 쓰는 것 아니더라도 손으로 말씀을 쓰면서 느끼는 주님의 은혜, 이것에 공감하는 분들이 더 많아졌으면 좋겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스를 전해드리는 순서입니다. 장로의 신학대학교 협동학장인 마삼락 박사 추모 예배가 대한예수교 장로회 통합총회 주최로 장신대에서 열렸습니다. 미국 장로교 파송 선교사로 26년 동안 한국에서 선교 사역을 감당한 마삼락 박사에 대한 추모 열기는 뜨거웠습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. We Moffats don't pretend to be aristocrats. Just so long as we are disciples, we are happy. 대한예수교 장로회 신학교를 설립하고 초대 교장을 역임한 마포삼열 선교사. 그의 셋째 아들 마삼락 박사도 아버지에 이어 장로회 신학대학교 교수와 대학원장, 협동학장 등을 거치며 수많은 제자들을 길러냈습니다. 장신대가 지난 2월 9일 하나님의 부르심을 받고 떠난 마삼락 박사를 추모하기 위한 예배를 열고 고인을 기리는 자리를 마련했습니다. 때가 찬 경륜이라는 제목으로 설교를 전한 장신대 제13대 학장 박창환 목사는 마삼락 박사 덕분에 학문의 싹이 트기 시작했다며 우리 모두가 마삼락 박사의 가르침을 따르는 제자들이 되어야 할 것이라고 전했습니다. 우리는 그의 발자취를 따르고 그의 유지를 따르는 훌륭한 제자들이 되어야 할 의무가 있습니다. 그의 길을 우리가 받들어서 그가 가는 길을 우리가 성실하게 따르는 훌륭한 제자들이 되십시다. 마삼락 박사의 제자였던 전 한일장신대학교 총장 정장봉 목사는 추모사에서 스승의 인자한 미소와 고결한 인품을 추억했습니다. 또한 평화와 사랑의 사도였던 스승을 영원히 존경하고 사랑할 것을 다짐했습니다. 마삼락, 그 이름은 결코 한국교회와 세계교회에서 사라지지 않고 영원히 생생할 것입니다. 우리 모두는 스승님을 변함없이 존경합니다. 사랑합니다. 보고 싶습니다.
유족 대표인 마이린 여사는 미국에서 영상으로 인사를 전했습니다. 마이린 여사는 한국교회가 전 세계에 많은 선교사를 파송해 감사하다며 한국교회를 위해 계속 기도하고 있다고 전했습니다. 귀족이 되려 하지 말고 예수님의 제자가 되라. 제자일 때 행복하다고 강조해온 고 마삼락 박사. 오랜 인고의 세월에도 한국교회를 위해 헌신한 마삼락 박사가 뿌린 복음의 씨앗이 이제 한국교회의 아름다운 열매로 자라고 있습니다. 한편 장신대는 오는 13일까지 마펫관 마포삼열 기념자료실에 고 마삼락 박사 추모 공간을 운영합니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 대한예수교 장로회 합동총회 통일준비위원회가 통일을 향한 총회 정책 방향 모색을 주제로 심포지엄을 열었습니다. 어떤 정책들이 논의됐는지 정희민 기자가 전합니다. 이번 행사는 예장합동통일준비위원회가 마련한 첫 번째 공식 일정으로 앞으로의 활동 방향을 세우기 위해 각 전문가들의 자문을 구하는 자리로 마련됐습니다. 준비위는 경민대학교 강명도 교수와 기독교 북한선교회 이수복 목사 등 전문가 2명으로부터 한반도의 정세를 듣고 또 통일준비위원회의 앞으로의 역할에 대해 논의했습니다. 기독교 북한선교회 이수복 목사는 준비위가 신학과 정책, 프로그램 등을 통해 통일을 위해 헌신할 수 있는 사람을 세우는 일을 감당하길 바란다고 제안했습니다. 그러면서 총회가 통일 준비를 주도하려고 해서는 안 된다며 교회가 통일을 준비할 수 있도록 돕는 것이 총회의 역할이라고 덧붙였습니다. 총회는 총회 산하의 교회가 통일 목회를 할 수 있도록 준비하는데 어떻게 섬길 것인가를 가지고 사업을 해야 된다. 경민대학교 강명도 교수는 최근 북한의 열악한 정세를 설명하며 통일의 필요성을 말했습니다. 강 교수는 현재 북한의 체제가 한계에 다다른 것으로 보인다며 북한 주민들을 돕기 위해 보다 실질적인 방안을 마련해야 한다고 전했습니다. 통일준비위원회는 앞으로 남북교회교류협력위원회가 진행했던 사업인 평양 봉수 빵공장 밀가루 지원 사업을 이어나갈 계획이며 탈북자 신학생을 지원해 통일 일꾼을 세워나갈 계획입니다. 북한의 탈북자들, 어려운 사람들 우리가 지원해주고 또 우리 남북교류위원회에서 하던 그 밀가루 지원하는 것을 우리가 한 번 더 지원하는 그런 계획을 갖고 있습니다. 그러나 아직 구체적인 사업 방안이나 활동 계획은 협의 중에 있어 전시적 행정의 일환으로 끝날지 아니면 의미 있는 역할을 해나갈지는 더 지켜봐야 할 것으로 보입니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식을 전해드립니다. 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 오늘은 어떤 소식을 전해주시겠습니까? 네, 오늘은요. 평생에 꼭 한 번은 만나봐야 할 오라토리오 작품 하나를 소개해드리려고 합니다. 네, 평생에 네. 꼭 한 번은 만나봐야 할 오라토리오. 이런 작품이라고 하니까 궁금해집니다. 네. 그런데 혹시 오라토리오를 잘 모르시는 시청자분들도 계실 텐데요. 설명을 조금 해주시죠. 네, 그럴 것 같아서 제가 좀 설명을 준비해 왔는데요. 오라토리오는 성경 속 이야기를 음악과 함께 연출한 일종의 교회극이라고 할 수가 있습니다. 오라토리오 3대 걸작 중에서도요. 제가 오늘은 멘델스 존의 엘리야를 소개해 드리려고 하는데요. 국내에서는 만나보기 힘든 작품이라고 합니다. 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 지금부터 화면으로 함께 만나보시죠. 오라토리오. 성경 속 장면을 음악과 함께 연출한 교회극에서 발달한 작품들을 일컫는 말인데요. 17세기에서 18세기까지 가장 성행했다고 합니다. 그 중에서도 핸델의 메시아, 하이든의 천지창조와 함께 오라토리오 3대 걸작 중 하나로 손꼽히는 멘델스존의 엘리야가 무대 위에 올랐습니다. 저희가 할 멘델스존의 엘리야 이 오라토리오는 멘델스존의 유작이에요. 그러니까 이제 엘리야 작품을 끝내고 난 다음에 이제 돌아가셨는데, 그러니까 본인이 가장 많이 세심하게 모든 노력을 기울여서 만든 작품이기 때문에 지금 뭐 세계 각국에서 엘리야 작품은 정말로 많이 또 어렵고 구하기도 어렵고 캐스팅도 구하기가 어렵고 제가 이걸 이제 한국에서 하게 돼서 너무너무 감사하게 생각합니다. 멘델스존이 죽기 전 해인 1846년에 완성된 작품 엘리야. 멘델스존의 대표적 걸작이자
독일 낭만파가 낳은 최대의 종교 작품 중 하나로 손꼽히기도 하는데요. 경기 필하모닉 오케스트라가 성시현 지휘자 취임 1주년을 맞아 경기필의 음악적 성장과 한국 클래식의 레퍼토리를 다양하게 확장하기 위해 준비한 무대라고 합니다. 맨델스존이 살아생전에 정말 오페라를 작곡했다면은 이 엘리아가 정말 오페라가 되지 않았을까. 그 정도로 어떤 드라마틱하면서 또 인간의 고뇌와 또 어떤 신과의 그런 관계, 그리고 인간과의 관계, 또 그런 모든 것을 담고 있는 그런 작품인 것 같아요. 이방의 신 바르를 몰아내고 여호와의 노여움을 풀어 이스라엘 백성을 구하는 내용의 일부와 바케르피에 달아난 엘리야가 여호와의 거룩한 뜻을 받아 대성업을 이루고 승천하는 내용까지 총 2부로 구성되어 있는 엘리야는 대규모 편성과 연주 시간으로 지금까지 국내에서는 만나기 어려운 작품이었다고 합니다. 일단은 합창단이 아주 훌륭한 합창단이 있어야 되고요. 마찬가지로 이제 솔리스트도 이제 분량이 합창단만큼 그렇게 많지는 않지만 상당히 어려운 그런 곡들이라서, 그리고 오케스트라도 사실은 이렇게 쉬워 보이지만 정말 모차르트보다도 좀 더 살얼음을 걷는 것 같이 이 앙상블이 이렇게 조합이 되기가 상당히 어려운 곡인 것 같아요. 그리고 일단 듣는 분들도 장시간 곡이 되다 보니까 이렇게 정말 이렇게 집중해서 듣기도 이렇게 수월치는 않은 곡이고요. 국내에서는 아직 그 오케스트라에서 이런 시도를 해보지 않았다고 해서 저희 경기 필하모닉에서 이렇게 하게 됐습니다. 엘리야는 독일어로 작곡돼 공연 당일 관객들은 번역된 자막을 통해 작품을 만났는데요. 이번 무대에서는 서울시 합창단과 서울 모테트 합창단을 비롯해 국내 최정상의 테너 김재형, 메조소프라노 김선정, 소프라노 장유리가 함께한 것은 물론 주인공인 엘리야 역에는 세계 최고의 성악가로 손꼽히는 사무엘 윤이 나섰습니다. 저 스스로가 또 크리스찬이다 보니까 이 성경에 나오는 말씀들이기 때문에 한 구절 한 구절 나오는 그 뜻을 또 특히나 또 성경에 나와 있지 않은 어떤 그런 텍스트들까지도 제 몸으로 또 소화해내서 그걸 제 입을 통해 가지고 아주 잘 전달해 드리려고 많이 노력을 할 겁니다. 무엇보다 성시현 지휘자는 이번 작품을 하며 엘리야를 끊임없이 번민하지만 강인함을 가진 인간의 모습으로 해석해 표현하는 데 중점을 뒀다고 말합니다. 750인을 홀로 이렇게 맞서 싸울 정도로 이렇게 담대하고 대담하고, 그리고 정말 배짱도 있고, 그리고 두려울 게 없는 사람이었지만 그 뒤로 돌아서서는 정말 죽음을 갈망하고, 그 다음에 나는 이렇게 힘들게 이렇게 산다, 이런 거를 고백하고, 뭐 정말 이런 정말 높낮이를 모두 경험한 어떤 그런 사람의 일대기인 것 같아요. 그래서 그런 어떤 물론 이렇게 사람들이 보기에 와우 이런 선지자 이런 게 아니라 정말 우리 같은 어떤 성정을 가진 어떤 인간의 그런 모습을 표현하고 싶었습니다. 어려움 가운데서도 하나님을 의지하며 나아갔던 선지자 엘리야. 하지만 그와 동시에 자신의 소신과 의지를 굽히지 않는 모습으로 하나님 앞에 백성들을 세워 이끌어갔던 인물. 여느 오페라 못지않게 드라마틱한 구성으로 그 이야기를 풀어낸 맨델스존의 엘리야는 우리에게 어떤 여운을 남기고 있을까요? 제가 부르는 아리아 중에 이런 부분이 있어요. Ich habe geeifert den Herrn, den Gott Sebaot. 그러니까 자기가 절망적인 순간에서 하나님한테 이제 죽게 내버려 달라고, 이제 난 더 이상 못하겠다. 나보다 더 좋은 조상들이 많았으니까 이제 날 좀 죽게 내버려 달라. 그러면서 하는, 내가 고백하는 건데 사실은 내가 하나님을 질투했다고 그러는 부분이 있어요. 사람의 그런 어떤 생각과 의지로 하나님의 의지, 하나님의 생각을 혹시라도 내가 미리 점쳐보려고 그랬던 그런 아주 나쁜 것들, 그런 것들 이 가사를 통해서 내 자신을 좀 돌아보게 됐던 것 같아요. 맨델스존은 사실 정말 되게 섬세하고 또 아름답고 또 여러 가곡들과
또 피아노에서조차도 이제 노래를 부른 그런 시인이라고 볼 수 있는데 이 많은 정말 하나하나 다 이렇게 정성 들여 공들여서 이렇게 픽업한 그런 가사와 또 그가 그 당시 악기로서는 표현할 수 없었던 그런 다양한 표현성을 그 곡에 이제 담았는데 그것을 좀 합해서 또 즐겁게 또 보시면은 좋을 것 같습니다. 목소리와 악기를 통해 만나는 웅장한 하늘의 말씀. 멘델스존의 오라토리오 엘리야를 통해 묵상해 보시죠. 네, 정말 웅장하고 아름다운 작품이네요. 네. 특별히 구약은 읽기 힘들다는 많은 분들도 계시는데 네, 맞습니다. 이렇게 무대 위의 작품을 통해서 만난다면 더 많은 분들이 친숙하게 성경을 접할 수 있을 것 같습니다. 네. 그런데 이런 무대는 자주 볼 수 없는 게 좀 아쉽겠네요. 네, 그러실 것 같습니다. 국내에서 또 쉽게 볼 수 없는 무대였기 때문에 이번 무대가 더 그 의미가 더하지 않았나 그런 생각이 드는데요. 평생 한 번은 꼭 만나야 할 그런 작품이라고 합니다. 오늘은 이렇게 화면을 통해서 만나보셨지만 언제 기회가 되시면 직접 한번 보시고 가사 하나하나를 한번 묵상해 보시는 것도 좋을 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 이어서 문학의 소식도 전해드릴게요. 선교 뮤지컬 죽임당하신 어린 양이 21주년을 맞이해 새로운 모습으로 다시 무대 위에 오릅니다. 이번 뮤지컬 리메이크는 다음 세대와 타 문화권으로의 복음 전파를 목적으로 하고 있는데요. 특히 여름 공연 투어에 앞서 함께 실제적인 훈련을 받고 선교 투어를 할 크리스천들을 모집한다고 합니다. 문의는 액추 뮤지컬 선교단을 통해 가능합니다. 권인하, 손승연, 신보라 등 대중음악을 하는 크리스천들이 새롭게 시작하는 계절, CCM 음반 더 메시지 파트 1을 발표합니다. 우울한 이 시대, 자신들이 받았던 하나님의 사랑과 은혜를 함께 나누고자 이번 음반을 준비했다고 하는데요. 계속해서 세상에 선포될 더 메시지의 시작을 알리며 각자 믿음의 고백을 찬양으로 담아냈습니다. 함께 들어볼까요? 이 세상에는 아픔을 갖고 살아가는 여러 종류의 사람들이 있죠. 8년째 취업을 준비하고 있는 다훈과 결손 가정에서 자란 강훈, 악플에 시달리던 톱스타 유리가 라면의 파송송이라는 가게로 찾아와 천왕성 할아버지를 만나는 극단 비유의 뮤지컬 라면의 파송송이 오는 31일까지 노방극장에서 열립니다. 리듬이 있는 안타와 통기타로 듣는 옛 노래 등 다양한 볼거리까지 더해진 이 작품은 패배의식, 자신에 대한 오해를 가지고 살아가는 사람들에게 희망의 메시지를 던져주기 위해 만들어졌다고 하네요. 미스터 론리로 활동 중인 마커스 아티스트 김경현의 두 번째 싱글 꼴같아가 발매됐습니다. 첫 번째 싱글에서 오늘을 포기하지 말자고 이야기했던 김경현은 두 번째 싱글을 통해 오늘이 얼마나 가치 있는 날인지를 노래하고 있는데요. 마치 꿀과 같다는 하나님의 말씀과 사랑이 우리 삶 속에 가득하기를 바라는 마음을 노래하며 프로듀서 김희락과의 작업으로 음악적 완성도를 높였다고 합니다. 오늘은 어떤 때보다 음악 이야기를 많이 전해주신 것 같은데요. 좋은 음악으로 마음도 풍성해졌습니다. 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 시채널 매거진 굿데이는 누구나 참여하실 수 있습니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 강력한 꽃샘추위가 이어지고 있는데요. 언제나 봄이 쉽게 온 적은 없었던 것 같습니다. 내일 오후부터는 추위가
누그러진다고 하니까 따뜻한 옷차림 하셔서 오늘도 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.